पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम ए विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उच्चारण की हुई बाणी वार राग आसा दे विच जिसकी आपां लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत अज आपां 6 नंबर पौड़ी का पाठ बड़े प्यार नाल सुरत टिका के श्रवण किया है। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज इस पौड़ी विच की उपदेश बख्शिश करते हैं। आओ अपनी सुरत नूं शब्द विच जोड़न का यतन करिए। गुरुदेव जी ने पौड़ी विच विचार बख्शिश की है, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। हजूर बहुत सोहने तरीके नाल सानू सतगुर की अहमियत बारे जानकारी दिंदे ने भी सतगुर का साडी जिंदगी विच की रोल है। सतगुरु साडी जिंदगी विच किवें खुशी भरदा है, किवें सानू बंधना तो मुक्त करदा है। इहदे बारे बहुत सोहने विचार सानू गुरुदेव जी ने बख्शिश कीते हैं। साहिब जी फरमाउंदे ने, उत्तम ये विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। सच्चे नाल चित लाउणा ही सब तो मनुख की जिंदगी का उत्तम विचार है, उत्तम ख्याल है। जिन सच्चे स्यों चित लाया, इत्थे सच्चा कौन है? गुरु। गुरु सच्चे नाल चित लाउणा ही साडी जिंदगी का उत्तम विचार है। जे किते साडी जिंदगी का यह हिस्सा बन जाए, क्योंकि साध संगत गल यह है, मनुख विचारां नाल ही दुखी हुंदा है ते विचारां नाल ही सुखी हुंदा है। जदों आपां सुख दुख की गल करते हैं, कई बार इंसान के कोल दुनिया के तमाम पदार्थ हुंदे ने, पर विचारां करके मनुख उन्हां पदार्थां विच बैठा होया भी आत्मक सकून प्राप्त नहीं कर पाउंदा। कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई मंदा विचार उन्होंने अंदरों बेचैन करता, अपसट करता है। सतगुर दी सानू सोहणे विचार बख्शिश करके अंदरों बलवान करते हैं। जिंदगी के चंगे माड़े हालातां विच सानू जूझना सिखाउंदे ने। जिंदगी विच मनुख दे कोल पदार्थ आ जाण ते मनुख ने उस वक्त उस खुशी नूं किद्दां साझा करना है। जदों जिंदगी विच कोई परेशानी आउणी है तो उस वक्त असीं किद्दां मुकाबला करना है उस परेशानी का। उहदे अगे लम्मे नहीं पैना, सगों डट के मुकाबला करना। यह भी सानू सतगुर की बाणी बहुत सोहना उपदेश बख्शिश करती है। तो साहिब जी कहते हैं, उत्तम ये विचार है, ये उत्तम विचार है कि जिस मनुख ने सच्चे नाल चित ला लिया, ये सब तो उच्चा ख्याल है। जिन सच्चे स्यों चित लाया, उत्तम ये विचार है। इदां पढ़ो आपां नूं, भावें आपां इहनूं पढ़दे इदां भी, उत्तम ये विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। पर जदों आपां इहदे अर्थ विचारांगे, वो इत्थों गल शुरू होएगी भी सच्चे स्यों चित लाया, जिन्हें सच्चे नाल चित ला लिया, इहो ही जिंदगी का उत्तम विचार है। जे किते ख्याल बन जाए तो मनुख अपनी जिंदगी विच हर परेशानी विच खिड़े मत्थे जिंदगी जूनी सिख लवेगा। फिर इदां सतगुर की बाणी मनोबल मनुख का उच्चा चुकदी है भी, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख पी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजां दुख विच सूख मनाए। ये गुरदेव की बाणी सानू हर घड़ी दे विच, भावें वो सुख वाली घड़ी है, भावें दुख वाली घड़ी है, भावें मुसीबत वाली घड़ी है, भावें खुशियां खेड़ियां वाला समा है, असीं उन्हां दोनों समयां दे विच अपने आप नूं किद्दां सोहणे तरीके नाल रख के ते अपनी जिंदगी नूं मजबूत करना है, तां कि असीं वधिया जीवन जीउ सकीए। तो पातशाह बख्शिश करदे ने, उत्तम ये विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया।
ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥੰਭਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛੱਤ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੇ ਅਸਥੰਭਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੇ ਸੁਖ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਤੇ ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਸਫਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਥ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਗੱਡੀਆਂ 4 ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ ਆਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਆਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਝੂਠੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜੈਸੋ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਮਾੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਬਣਨਗੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੇਗਾ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਗਾਣੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣਲੇ ਉਰਝਾਵੇ। ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਉਰਝਾਵੇਂ, ਨਾਮ ਲੈ ਤਲਕਾਇਆ। ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਵੀ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗ ਧਾਇਆ। ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਸਤ ਵੱਖਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਸੀ ਉਧਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀ ਵਾਧਾ ਰੇ ਨਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੱਧਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ, ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਕੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਤੁਕ ਆਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। 2 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੂਆ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਬੇਦਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲੰਘ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਈ? ਚੰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲੰਘ ਜੇ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਬਸ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਗਲ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਜੂ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਮਰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜੂ। ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਫਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਇਹ ਕੋ ਮੰਨਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਥ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡਸਾਲ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡਸਾਲ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸੋ ਵਣਜ ਕਰ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਮਨ ਹੱਸ। ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ, ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ। ਹੱਟ, ਹੱਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦੁਕਾਨ, ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ। ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਥ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਸ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਹਰ ਤਰੀਕਾ, ਘਿਓ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਲ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ, ਜੋ ਵੀ A ਤੋਂ Z, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਥ, ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਰੱਖਾਂ ਕਾਹ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਰਦਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦਬਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, ਚੀਨੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ, ਉਹ ਮਰਦਬਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮਰਦਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾ। ਅੱਜ ਹੈ ਭਾਂਡਾ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਗਲਤ ਪਾਇਆ। ਬਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਗਲਤ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 228 128 150 ਇੱਦਾਂ 64 GB ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡਾਟਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 32 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 64 ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਟਰ 'ਚ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੋਸਤ ਇੱਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 5 ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਗਾਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਭਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਥਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ 5 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਮੈਟਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਟਰ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਦ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਊ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੀਏ। ਪਰ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਯਾਰ ਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਤ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਓ ਵਣਜ ਕਰ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਓ ਵਣਜ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਣਜ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਓ ਵਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ, ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਚਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ AC ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਮਨ ਹੱਸ, ਅਤੇ ਮਨ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮਨ 'ਚ ਖੇੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਾਸਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ TV ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖਿਝਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਓਤ ਪੋਤ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ।
ਐ ਟਣਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੁਕਤ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ? ਮੁਕਤੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੋਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਆ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਆਪ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਕਿਹਨੇ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ। ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਫੇਰ ਹਟ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ। ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 mm ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 8 mm ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 12 mm ਦੀ ਹੈ, 3 ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੱਥਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ। ਮਨ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਇਹ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ। ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਤਿੜੰਗੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਧਨ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਦੱਸੋ ਭਲਾ? ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ? ਜੂਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਜੂਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ? ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨਾ, ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਨਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਦੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਬਣਿਆ, ਸੂਰ ਸੱਪ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗਿਓਂ ਫੇਰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਸ਼ਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭੈ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੋਗਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਸੱਪ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਸੱਪ ਜੋ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨੱਚ ਹੈ, ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨੱਚ ਹੈ, ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਗਧਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ? ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਆ ਕਦੀ ਗਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨਾਚੇ, ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਭੈਂਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੈਂਸਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੀ ਗਧਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੀ ਕਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚਸਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 15 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਸਵਾਹ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਛਾਣ ਕੇ, ਸਵਾਹ ਇੱਦਾਂ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੱਪ ਬਣੇ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੱਪ ਇੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪੋਤਰੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਇੱਦਾਂ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ। ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਜੂ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਨਾ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਸੱਪ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆ? ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਗਵਾਚ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਗਿਓਂ ਚੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਣ ਆਏ ਜੇ। ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ? ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਕੜ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਕੜ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਪਕੜ। ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਾ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਵਾਲੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਦਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੋਝ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ, ਦਾਦੀ, ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇਠ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਠੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਜੇ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਆਓ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਅਰਥ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।